لئن شرط کے ساتھ کیا ہے؟ پہلی شرط کیا ہے؟ لئن اقمتم الصلاۃ. غور فرمائیں بسم اللہ بسم اللہ. اگر تم نے نماز قائم رکھی، اقمتم، اقیمو نہیں، اقمتم معلوم ہوتا ہے نماز قائم پہلے سے ہو چکی تھی، اسی نماز کو تم نے قائم رکھنا، تم نے حکم نہیں دیا پچھلی نماز کو اسی طرح پڑھو جیسے پیچھے پڑھی آ رہی ہے. فرمائے انبیاء کی نماز کیا تھی؟ اب بات پھر سوال پیدا ہوگا، انبیاء کی کیا نماز تھی؟ فرمائے انبیاء میں الحمد نہیں تھا. پہلے نبیوں میں سورہ الحمد نہیں تھی. اب قرآن حدیث پاک ہے لا صلاۃ الا بفاتحۃ الکتاب، صلاۃ بغیر نماز بغیر سورہ فاتحہ کے نہیں ہوتی. پھر وہاں فاتحہ بھی نہیں نماز بھی ہے. اور نبیوں کی نماز ہے، نماز بھی نبیوں کی. نبی نمونہ بنے گے نماز کے بیان کرنے پڑھانے کا. جب نبی نمونہ بنے گے تو نماز پیچھے سے چلی آ رہی ہے، وہاں الحمد نہیں تھا، نہیں تھا. میں نے کئی دفعہ یہاں بیان بھی کیا کہ اگر الحمد کی جگہ ہم نماز میں قرآن سورہ یاسین پڑھ دیں تو نماز نہیں ہوگی. معلوم ہوا قرآن پڑھنے سے نماز نہیں ہوگی. قرآن ہے نا، سورہ یاسین قرآن ہے، پڑھ لیتے نماز ہو جاتی. فرمایا نہیں، الحمد کے بغیر نہیں ہوتی. الحمد بھی قرآن ہے، یاسین بھی قرآن ہے. الحمد پڑھیں نماز ہو جاتی ہے. تو پھر مانو الحمد میں قرآن کے علاوہ کچھ اور ایسے ہیں جب تک وہ نماز میں نہ آئے نماز ہوتی ہی نہیں. الحمد تھا نہیں تو پھر عدل الہی یہی ہے کہ عبادت بغیر الحمد کے نہیں ہوتی. پھر الحمد کے لفظی جو الحمد کی ہیں وہ تو آئی نہیں ابھی. پھر جو الحمد میں حقیقت ہے وہی 14 ہے. تو پھر ان نبیوں کی نماز کیا ہے؟ میں نے پورے اشرے میں اس کو بیان کیا. پچھلے سال کے اشرے میں میں نے پوری تفصیل سے عرض کیا تھا نبیوں کی نماز کیا تھی. فرمایا یہ نماز تو ہماری نماز ہے، ایسی نماز ان کی نہیں تھی. ان کی نماز کیا تھی؟ اگر میں کہوں مجھے بھی نہیں آتا پھر کیا ہوگا؟ کتنی بڑی بات ہے. ضروری ہے یہ باتیں بیان کرنا، نہایت ضروری ہے. انشاءاللہ شروع ہوگی میرا فائنل تفسیر کا شروع ہوگا. اب جناب چونکہ وہاں اب پیچھے میں بیان کروں تو پھر 1 گھنٹہ چاہیے پھر آپ کو سمجھانے کے لیے. اب پچھلے نبیوں کی نمازیں یہ تھی کہ نبی باوضو ہو کر، ان کی امتیں باوضو ہو کر وقت نماز صبح اور شام 2 تھے. یہ ہمارے 5 وقت نہیں ہے، 2 تھے. 5 بھی 5 کی وجہ سے. اب جناب یہ ہوا کہ اس وقت وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، اس پر میں نے بحث کی تھی. اس وقت یہ نماز تھی نبیوں کی میرے بھائی، چونکہ الحمد وہاں نہیں تھا، چونکہ عبادت ہے اللہ کی. پھر کچھ ایسے نام لینا ضروری ہے، وہ اللہ بھی نہ ہوں، ان کے نام لینے سے اللہ کی عبادت بھی ہو جائے. اللہ بھی نہ ہوں، اللہ بھی نہیں ہے، لیکن ان کے بغیر اللہ کی عبادت ہوتی ہے. میں کیا کہہ رہا ہوں؟ اللہ کی عبادت ہی نہیں ہوتی، عبادت ہی نہیں ہوتی. اس لیے اللہ نے
اب میں درمیان سے لفظ کہنا چاہتا ہوں اگر آپ متوجہ ہیں، اس لیے یہ اللہ کے لیے عبادت ہے، اللہ کے لیے عبادت ہے۔ اس وقت الحمد نہیں تھا، صرف 14 کے نام تھے، 14 کا نام عبادت میں آنا 14 کی تعظیم ہے۔ ان 14 عبادت میں آنا 14 کی تعظیم، 14 کی تعظیم ہے۔ جلدی میں لفظ کہہ دوں، 14 کی تعظیم ہے، اللہ کے لیے عبادت ہے، ان کے لیے تعظیم ہے۔ اللہ کی عبادت کرنا تعظیم ہے، ان کی تعظیم کرنا عبادت ہے۔ اور اس وقت کیا تھی نماز میں دہرا دوں اس لیے کہ اس وقت نبی جناب ابراہیم علیہ السلام سے نماز یہ نماز شروع ہوئی جب جناب ابراہیم نے دعا مانگی، قال ومن ذریتی، وہ ساری اللہ آپ کو تو آتی ہیں، ابھی صرف یاد دہانی کی ضرورت ہے۔ اب وہ نماز میں کیا تھی؟ ان 14 کا نام ما الکاب لیے جاتے۔ نماز کا وقت ہے، باوضو نبی آ کے کھڑے ہو گئے، امتیں باوضو کھڑی ہو گئی، نبی نے نماز شروع کر دی، اللہ اکبر۔ معلوم ہوتا ہے 14 کا نام لینے سے پہلے اللہ اکبر ضروری ہے، تاکہ پتہ لگ جائے یہ اس کے بھیجے ہوئے۔ اب پہلا نام ہے سرکار دو عالم کا نام محمد مصطفیٰ علیہ السلام، سرکار دو عالم کا نام محمد۔ اچھی لگ رہی ہے یا نہیں؟ محمد مصطفیٰ۔ اب آگے جناب جملہ میں نے کئی دفعہ دہرایا، آگے آنا چاہیے نام بی بی پاک کا، کیونکہ بی بی کا نام نہیں آئے گا 14 مکمل نہیں ہوئے۔ 14 مکمل ہوتے ہیں بی بی کا نام، جو 11 اماموں کی حاکمہ ہو اس کا نام۔ سرکار دو عالم کے بعد سرکار سیدہ کا نام، جو دل میں کچھ تذبذب ہے پھر میں دوہراتا، رسول خدا کا نام، پھر جناب سیدہ طاہرہ کا نام، پھر بلا فاصل سرکار علی امیر المومنین، جناب حسن المجتبی، حسین شہید کربلا، علی زین العابدین، محمد للباقر، جعفر الصادق۔ یہ نبیوں کی نماز ہو رہی ہے، نبیوں کی یہ نماز ہے۔ محمد للباقر، جعفر الصادق، موسیٰ للکاذب، علی الرضا، محمد التقی، علی النقی، حسن العسکری۔ جب 12ویں کا نام آیا، چونکہ 12 کی تعداد مکمل، جب 12 کا نام ما الکاب مکمل ہو گئے، الحمد مکمل، الحمد ہو گئی مکمل، اب صرف تھا ایک سجدہ۔ فرمایا لئن اقمتم الصلاۃ، اگر تم نے یہی نمازیں شہادہ معصومین علیہ السلام والی اگر تم نے قائم رکھی تو میں تمہارے ساتھ ہوں، اگر آج بھی قائم نہ ہو پھر اللہ ساتھ نہیں ہے۔ یہاں پریشان ہو، کوئی ڈر نہیں، کوئی ڈر نہیں۔ لئن اقمتم الصلاۃ، شرط ہے اگر تم نے اور پیچھے سے آنے والی نماز کو قائم رکھا۔ اب نماز میں نے دہرا دی، اس نماز کو اسی طرح رکھا جیسے پیچھے سے آ رہی ہے، قائم رکھا۔ وآتیتم الزکاۃ، اب یہاں زکاة پیسے نہیں، زکاة ہی معرفت ولایت علی پیاسوں کو جو ولایت کے طلبگار ہے، نہیں ملتی ولایت ان کو اس زمانے میں، کیا کرو ان کو، ان پیاسوں کو ولایت کی شراب
मारिफत इरफान विलायत अली बतौर ज़कात दो, जैसे तुम्हारा भी तज़किया हो जाए, उनका भी तज़किया हो। तज़किया उनका जोर सुनाए। अकाम तो मुसलात, अब ये बातें ऐसी हैं, सूखी भी हैं, रूखी भी हैं, लेकिन ठीक है, इसी तरह ही बयान करनी पड़ेगी। ठीक है। अब इसको ज़्यादा और तरीका कोई ऐसा मैंने सोचा तो बहुत है, मगर मुझे नहीं मिला, तब नहीं मिला, मेरी मजबूरी। इसी मजबूरी में देखे आता है तो मुसकात, तुमने क्या करना है? ज़कात किन की देनी है? मालो मनाल के अलावा, मालो मनाल के अलावा इरफान विलायत अली, इनके लिए जितनी इरफान नबियों तुमको दिया गया है, इसलिए यही वजह है नबियों को इल्म उनकी उम्मतों के मुताबिक दिया गया, जितनी उम्मत को ज़रूरत थी नबियों को इल्म दिया गया। 14 को उतना इल्म दिया गया जितनी तौहीद को ज़रूरत है। अब इनको इल्म दिया गया, अब तुम उनको इरफान भी पहुंचाओ। इरफान के बाद उनका सुनो न सुनो कुरान क्या कह रहा है, और उनसे कहना वआमनतुम बिरुसुली, और मेरे रसूलों पर ईमान ले आना। मालूम होता है रसूलों का काम ही यही था, पहले इन 14 को मनवाना, बाद में अपना मनवाना। तो फिर नतीजा ये निकला अल्लाह ने नबी भेजे ही इन 14 को मनवाने के लिए। जितने नबी आए हैं उनका मकसद क्या था? इन 14 को मानो, जो भी नबी आए इस 14 को मानो, 14 को मानो। देखिए वहाँ का माहौल मैं क्रिएट करके बताता हूँ। नबी यही कहते थे 14 को मानो, ओ मुर्तिया 14 को मानो। हर नबी ने कहा 14 को मानो, 14 को मानो, 14 को मानो। तो मिसाक ले दे के आए हो 14 को मानो। ये 14 वो है, जब तक हमने नहीं माना हमें नबूवतें नहीं मिली। तुम्हें इनके माने बगैर जन्नत कैसे मिलेगी? भाई वाह वाह। आमनतुम बिरुसुली, ये आमनतुम तीसरे नंबर पे आ रही है। ज़कात और नमाज का कायम रखना। फिर आया वआमनतुम बिरुसुली, अगर जरूरी होता है रसूलों के पहले ईमान तो नाम पहले इनका होता, फिर होता नमाज कायम करो, फिर होता ज़कात दो। लेकिन इन दोनों को पहले करके यही तो बताया है कि असल दीन ही विलायत अली, असल नमाज ही विलायत अली। वाह वाह वाह। इनको मानोगे, इनको मानो। आमनतुम बिरुसुली, उन रसूलों को तुमने मानना है। वअज़्ज़रतुमूहुम, और फिर उन रसूलों की इज्जत भी उनके मकाम के मुताबिक करोगे। अज़्ज़रतुमूहुम, बहुत बड़ी बात है। अज़्ज़रतुमूहुम, और उनकी इज्जत भी करो। जिस मेयार के वो नबी है उसी मेयार से उनकी इज्जत करो। इज्जत के बाद फरमाया वअक़रज़्तुमुल्लाह क़र्ज़न हसना, ये कर्ज हसना वो होता है जिसकी वापसी वाजिब हो। कर्ज हसना वो होता है जिसकी वापसी वाजिब हो। वाजिब जब अल्लाह कह रहा है कि तुम अल्लाह को कर्जा दो, अक़रज़्तुमुल्लाह, कर्ज दो तुम अल्लाह को, कर्ज़न हसना, तो फिर ऐसा कर्ज है जिसकी वापसी वाजिब है। तो फिर ढूंढो वो कर्ज कौन सा है। जो कर्ज अल्लाह आपसे मांग रहा है वो कर्ज क्या है? कर्ज क्या है? इन 14 के विलायत की तरवीज में महफिल है, मजालिस है, अज़ादारी है, मातमदारी है, इहतिमाम बारगाहें हैं। जितना खुद जो कुछ खर्च हो रहा है वो खर्च नहीं हो रहा, अल्लाह पे कर्ज हो रहा।
समझ आइए मेरे बाप। अल्लाह अकबर। तुम शर्त लगा दी बनी इसराइल तुमने अल्लाह को कर्ज हसना भी देना। वाह वाह। मालूम हो गया कर्ज हसना पहले से निशानदेही खालिक ने हमारी मजालिस की कराती है, महफिल की कराती है, मातमदारी की कराती है। फिर मैं कहूँ ये मातम फुरू नहीं, मातम ही असल है, आजादारी ही असल है, जिसके लिए अल्लाह ने कर्ज हसना मांगा है। अब जितना खर्च होगा ये कर्ज हसना है तौहीद पर, जिसकी वापसी वाजिब, और फिर वापसी वाजिब नहीं होती, कर्ज की वापसी जो देने वाला है वो देगा। लेकिन वो अपनी शान के मुताबिक देगा। जो वापसी होगी तौहीद अपनी शान के मुताबिक वापसी करेगी। फिर आप तसव्वुर भी नहीं कर सकेंगे कि इस कर्ज पर इतना वापस होगा, तसव्वुर भी नहीं, क्योंकि देने वाला अकरस्तुल्लाह। थोड़ी समझ आइए, इंसान सवाल के पहले हम भी पाबंद हैं कि उन्हीं के बारे में कुछ ऐसी जो कुछ खर्च हो रहा है, नज़र न्याज है, जो कुछ है, ये तजहीर है, ये सारा जो कुछ आप अपने घरों में यहाँ कहीं भी कर रहे हैं, ये कर्ज हसना है और ये कर्ज देते रहे। अकरस्तुल्लाह कर्ज़न हसन, कर्ज हसन जितनी दे सकते हैं ये वो कर्ज है जिसकी वापसी वाजिब है और वापसी तौहीद अपनी शान के मुताबिक थी। तो फिर ये महफिल और ये मजालिस किसकी होंगी? इमामों की तो होंगी ना। मरमजा करबलाए मौला अल्लाह के ऐन दीन में मरकज़ दीन है। बेशक बेशक। अकरस्तुल्लाह कर्ज़न हसन। तुमने क्या देना? कर्ज हसना भी देना। जब तुम दे दोगे, अगली बात बताओ, दे दोगे लउकफ्फिरन्ना अन्कुम सय्यआतिकुम, अल्लाह कहता मैं तुम्हारी सारी बुराइयां बिल्कुल मिटा दूंगा। लउकफ्फिरन्ना ताकीद यकीनन, तुम्हारी जितनी सय्यआत है तमाम की तमाम सय्यआत क्या कर दूंगा? लुकफ्फिरन्ना अन्कुम सय्यआतिकुम, तमाम तुम्हारी जितनी सय्यआत है, सय्या बुराइयां हैं, उन तमाम सय्यआत को सय्यआत को क्या कर दूंगा? मिटा दूंगा। वाला उदखिलन्नकुम जन्नातिन तजरी मिन तहतिहल अनहार, बहुत बड़ी बात है। और तुम्हें मैं यकीनन दाखिल करूंगा, मैं करूंगा, मैं, कोई और नहीं, मैं, जमा की लफ्ज नहीं, मैं दाखिल करूंगा। मालूम होता है तुमने वादा पूरा किया, हम भी पाबंद रहे, पाबंद हैं। लउदखिलन्नकुम जन्नातिन तजरी मिन तहतिहल अनहार, मैं ही तुम्हें दाखिल करूंगा ऐसी जन्नतों में। जन्नातिन, अब जन्नत के माने हैं जितना जितना कर्ज बढ़ता जाएगा जन्नत का मकाम बढ़ता जाएगा। समझ आने में भाई, से समझो, जन्नत एक नहीं बनाई, अल्लाह ने कई जन्नतें बनाई हैं इसी कर्ज हसना की वजह से। जैसा जैसा अकीदा बढ़ता जाएगा, कर्ज का मेयार बढ़ता जाएगा, हम जरूर उन्हें जन्नतों में दाखिल करेंगे। हो गया जन्नातिन तजरी मिन तहतिहल अनहार, यही समझ। अफसोस करें कि कुछ बातें में वैसे भी घोट लेते, छुपा ले, वो अभी ऐसे लगता है कि मैं अगर बयान भी करूं तो ऐसे होगा जैसे सुनी ही नहीं। कुछ बातें अभी भी मैंने 2-3 छोड़ दी।
کہ جب سنی ہی نہیں جائیں گی تو سنائیں گے پھر کسی وقت پھر ماحول بن جائے گا. دیکھیں کتنے سالوں سے میں ماحول بنا رہا ہوں. اللہ کرے وہ ماحول بنتے 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 اب اتنی باتیں سننے کی آپ متحمل ہو چکے ہیں. یہ شکر ہے یا نہیں؟ شکر. اب بھی تھوڑا سا ابھی ہے لیکن وہ ٹھیک ہے, وہ نمک کے برابر ہے, کوئی ایسی بات ٹھیک ہو جائے گی. لَأُدْخِلَنَّكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ, انہیں میں داخل کر دوں گا کن میں, جنات میں جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں. اس کے بعد فَمَنْ كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ, اب اسے سمجھو. اے بنی اسرائیل, تم نے قسم کے ساتھ عہد دیا, قسم کے ساتھ عہد لیا گیا. فمن کفر بعد ذالک, اسے سمجھایا نہیں گیا اس لفظ کو. میں بھی اشارے سے سمجھاؤں گا, اگر آپ کو سمجھنا ہے تو تھوڑی سی وضاحت بھی کر دیں, لیکن اگر اشارے سمجھ جائیں تو زیادہ بہتر ہے. خدا کے لیے ان باتوں کو سمجھیں, ہماری بھی مجبوریاں ہیں کچھ ایسے. ابھی حکم ہے کہ صحیح کھولا رکھنا ہے. فمن کفر بعد ذالک, جس نے اب اس میثاق کے بعد اتنی شرائط کے تحت جس نے بھی انکار کیا, انکار کیا, ہم توجہ فرمائے منکر ہوا. ٹھیک ہے چلو اور بھی لفظ فرما تو تھا اور بھی میں ملا. انکار منکر سے ہے, لیکن انکار ذرا حق ہونا ہے, ہونا زیادہ چاہیے. فمن کفر, جس نے, دیکھیں اللہ نے کفرہ کو انکار کیا, خود عربی ہے, وہاں عربی کے لفظ انکار نہیں لگا ہے, وہاں کفرہ لگا ہے. معلوم ہوتا ہے اس کے انکار سے انسان دین سے نکل جاتا ہے. فمن کفر, جس نے کیا کیا, ایک کافرہ کے لفظ سے انکار کا معنی میں کر رہا ہوں, ورنہ کچھ اور معنی بن جائے گا, میں سمجھ لیا. وَمَنْ كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ السَّبِيلِ. ترجمہ تو سیکھیں کریں, یہ نہیں کیا جائے. اگر کیا جاتا تو میں زور نہ دیتا, بار بار نہ کہتا, میرا بھائی ضرور مجھے کہنا. فقط جسے فمن کفر بعد ذالک, جس نے اس کے باوجود بھی, میثاق کے بعد بھی, شرائط کے بعد بھی کفر انکار کیا. کس کا؟ میثاق کا. میثاق کا, میثاق کے بارے میں تھا, ابھی میں نے بتا دیا. خدا کے لیے ترجمے پر غور فرمائیں. فمن کفر بعد ذالک, جس نے بھی آپ میثاق کے بعد انکار کیا, فقد ضل, وہ یقیناً گمراہ ہو. ضلع مانے زاد لام ضالی, ضلع فقد ضل. دلچسپی نہیں کہ میں نے ایسی صلوات پڑھی جیسے لائے یقین کریں. یہ نشاندہی جو میں عرض کر رہا ہوں, یہ سی مہربانی فرماتے تبھی بات آپ تک پہنچ رہی ہوتی ہے. خیال کریں, ان کو سمجھنا ہے, سمجھا نہیں گیا. فمن کفر بعد ذالک, اس میثاق کے بعد جس نے کفر کیا, فقد ضل, پھر نتیجے کی ہے, یہ استیناف کی ہے. استیناف, استیناف کے معنی ہے جو ہی انکار کیا, اب اس کا معنی ہے اب. پہلے جو کچھ تھا کیا لیکن انکار کیا, اب اللہ یہ نہیں غور نہیں کرنا. یہ استیناف کی ہے. استیناف معنی اب, معلوم ہوتا ہے پچھلے جو کچھ ہے وہ ہو چکے, انکار کے بعد اب جو ہی انکار کیا تو اب کیا ہوگا, فقد ضل, بس وہ یقیناً گمراہ ہو گیا. ہو جائے گا نہیں, ہو گیا, گمراہ ہو گیا. واہ واہ واہ. سوا
सवा सबील, सबसे सबील माने रास्ता, सवा माने यही वजह है जाके पहले तर्जुमे होते तो कुछ ना कुछ तो आपको मालूम होता। तर्जुमों में क्यों जरूरी है एक एक लफ्ज़ का तर्जुमा अलग अलग होना चाहिए। तो इंशाल्लाह मैंने किया है, पूरी लुगत 8 साल मैंने लुगत लिखवाई है पूरे कुरान। फ़क़त ज़ल्ला सवा अस्सबील, अगर कुछ नहीं था चलो आप घबरा रहे, मैं भी ऐसा बताऊंगा। वो ये है कि जिसने अब इनकार किया वो गुमराह हो गया, और यही गुमराही, यही इनकार रास्तों में से सबसे बुरा रास्ता है। और अब मानो अली की विलायत से आप मुस्तकीम है। इतनी बड़ी बात खालिक ने कही। इन्होंने क्या रास्ता, बुरा रास्ता यही है जो इन्होंने किया, तो फिर सिरात मुस्तकीम क्या है? सिरात मुस्तकीम ही विलायत है। अली इब्न अबी तालिब आ गई है, सिरात मुस्तकीम ही विलायत है अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलातु वस्सलाम। बस आज चूँकि इशारे सवाब की मजलिस है, वहीं से मैंने इसी अली की बेटियां सारा दिन दरबार शाम में उस जगह खड़ी कर दी गई जहां गए मुस्लिमों को खड़ा किया था। सही राम से कबूल करता है। इमाम फरमाते हैं हमारे घर में ऐसे रोज क्या करो जैसे बूढ़ी माँ जवान बेटी के लाश। आपने देखा होगा दरबारी मस्जिद में सामने दीवार पर लिखा हुआ है खूब बड़े गेट के साथ, हाज़िही मकाम ज़ैनब बिन्त है। अगर आपने देखा है वो लिखा हुआ है। सारा दिन ज़हरा की बेटियां दरबारी मस्जिद में खड़ी रही। जब खड़ी रही शाम का वक्त जब हुआ, इसने बैठने का भी हुक्म नहीं दिया। शाम को इसने हुक्म दिया इन कैदियों को उस जिंदान में भेज दो जिस जिंदान की छत नहीं। अगर आपने देखा तो सामने जिंदान, दरबार से गुजरेंगे ना सामने देखेंगे जब जिंदान का दरवाजा आता है, जिस दरवाजे पर एक नाम लिखा हुआ है, अगर आपने गौर फरमाया दाईं तरफ बिल्कुल नुमाया लिखा हुआ है हाज़ा मकाम ज़ैनुल आबिदीन। मेरे रोना नहीं आया, जहाँ मेरा चौथा इमाम जिस दरवाजे पे बैठा था वो जिंदान का दरवाजा, मेरा इमाम बाहर बैठा। आजा मकाम ज़ैनुल आबिदीन लिखा। बीवियाँ चली गई दरबार में, जिंदान में चली गई, तो इस यजीद की बीवी जो हिंदा है, हिंदा ना ये दरबार गई कैदियों को देखने के लिए, ना बाजार गई, ना इसे खबर है कि कोई कैदी दरबार या बाजार में आए या नहीं। अगर आपकी तवज्जो है मैं बाबे मसाइल में लफ्ज़ कहता हूँ, कनीजों ने जाके हिंदा से कहा हिंदा आज ऐसे कैदी आए हैं, कैदी लगते हैं। मेरे ख्याल यही मसाइल काफी है कि दुश्मन भी कह रहे हैं कैदी लगते हैं। अल्लाह जाने किस मुल्क के कैदी हैं। जब हिंदा ने सुना क्या कह रहे कुछ कैदी आए हैं, उन कैदियों को एक नजर देख जरूर, जब कहा ना एक नजर देख ले, चिल्ला के कहती है जनाब ज़ैनब ने मुझे रोका था, कैदियों का तमाशा न अजर को मदरसा बीवी ने पहले ही रोक दिया था, हिंदा हमारा तमाशा न देखो अजर को। इसलिए मैंने कैदियों ने कहा तमाशा नहीं, अब तो वो जिंदान में चली गई, सिर्फ वहाँ मिलना है। इसने कहा नहीं मैं नहीं जाना चाहता। कभी तुमने सारी रात मिल के कहा हिंदा अगर ना देखा ना सारी जिंदगी हाथ मलती रहो। ऐसे कैदी मैंने देखे क्यों नहीं, एक नजर देख जब उन्होंने इतना कहा सुबह उठते ही उसने कहा मेरी सुनहरी कुर्सी उठाओ और कैदियों में रखो, मैं उन्हें मिलना चाहता हूँ। मेरे ख्याल बाबे मसाइल तो यही से शुरू हो गया।
बीवियां कहाँ बैठी हैं कि कुर्सी पे बैठना चाहती, कनीजों में कुर्सी उठा के और जाके जिंदान में रख के जाके बीवियों कैदियों हमारी शहजादी तुम्हें मिलना चाहती। जब कनीजे चली गई उस वक्त बीवी जनाब ज़ैनब ने फरमाया बीवियों शहजादी आ रही है, जब तक शहजादी हमारी इस जगह बैठी रहे तो में से किसी बीवी ने बोलने में पहल नहीं की। मैं पहल करूंगी सारे खामोश में। जाके कनीजों ने कहा कनीज कि हमने कुर्सी रखी है, ये कनीजों के दरमियान में चल के बाब मसाइल शुरू हो गया। आईना जिंदान के दरवाजे पर देखा कोई ज़ईफ कैदी बैठा। बाब मसाइल यही है, खुदा की मसाइल कहा कैदी से कहा उठ जाए मुझे अंदर जाना। कनीज़े आई कैदी यहाँ से उठ जाओ हमारी शहजादी ने अंदर जाना। मेरे इमाम ने फरमाया अपनी शहजादी से कहो जितनी पर्दा तेरे लिए मुमकिन है मैं कर लेता हूँ, कहूँ मुझे उठाए नहीं, मैं 6 दिन का थका हूँ। अल्लाह जाने 6 दिन कैसे कहा मेरे जब सुना ना 6 दिन का थका फौरन आके उन्होंने कहा हाँ हाँ कैदी थके हुए कोई बात नहीं, लेकर पर्दा कर सही सीने फरमा गुजर गई। जो ही जिंदान में दाखिल हुई ना बीवियां बैठी है, जो ही नहीं दाखिल हुई जनाब ज़ैनब ने कहा बैन में कुलसूम रुकैया जरा देखो ये कौन है। देख के कहती है बाल डाले हुए थे ना मुंह पे सरखा के कर जरा बाल हटा के तो बीवी ने देखा, कहती है देखा जरूर है पहचान नहीं हो। जनाब ज़ैनब ने कहा ये मेरी कनीज रही और ये शहजादी है। जो ही आई ना हिला आके सलाम किया, बीवी ने सलाम का जवाब दिया, ये कुर्सी पे बैठ गई, कहूँ ज़हरा की बेटियां जमीन पर बैठी। ये बाबे मसाइल जनाब ज़ैनब ने रोका था, बोलना नहीं, सारी बीवियां सब झुकाए खामोश। जब खामोशी बढ़ी ना हिंदा ने कहा बीवियों मैं मिलने आपको आई हूँ, आप बोलते क्यों नहीं? बोलो बार बार कहते बोलो मैं आपसे मिलने आई हूँ, कुछ तो बोलो। बीवियां फिर खाता आखिर इसने बुलवाने के लिए ये कहा बीवियों बताओ तुम किस मुल्क की कहती हो। मेरे ख्याल में बहुत बड़ा मसाला है। जब मुल्क का नाम लिया फरमाया मैं मदीना के रसूल सैयदा से कबूल फरमाया एक मदीना शहर है रसूल का, खुदा गवाह है मदीना और रसूल का नाम आया इनका कुर्सी से उतर कर जमीन पर अल्लाह से कहा कि बीवी जनाब ज़ैनब ने कहा बीवी ये उतर के जमीन के बिल्कुल बैठ गई। कहा मेरे आका के शहर के कैदी आए और मैं मेरे आका के शहर के कैदी आए और मुझे नहीं पता था कैदी कौन। ये कह के उसने कहा बीवियों बीवियों आप किस मुल्क के थे? फरमाया मैं मदीना के रसूल का, मदीना तो बहुत बड़ा शहर है, तो कौन से महल्ले में? उस जनाब ज़ैनब ने फरमाया महल्ला है बनी सैयदा से कबूल फरमाया क़यामत की नज़र है तड़पने लगे। जनाब ज़ैनब ने कहा क्यों घबरा क्यों रही है? कहा इस महल्ले में मेरा आपका बड़ा हुसैन, मेरा आपका सज्जाद, मेरी शहजादी ज़ैनब, मेरी छोटी शहजादी सकीना इसी महल्ले में तो रहती है। खुदा गवाह है जब ये कहा ना अब बीवी ने कहा जैसे तू पर्दा करके आई है यही सज्जाद। खुदा गवाह ऐसे गिरी जैसे पढ़ेंगे तो खा बीवी
चादर के दरबार यजीद ने चली। यजीद ने देखा मेरी बीवी बगैर चादर के आई है, अब आओ चादर के फेंक के कहता है कुछ तो लिहाज कर, तो बगैर चादर के आ गई है। कहा तुझे शर्म नहीं आती, मेरी चादर का इतना एहतमाम, ज़हरा की बेटियां सारा दिन बहना सर तेरे दरबार में खड़ी रही, तूने चादरें भी नहीं दी और उन्हें बैठने का भी नहीं कहा। सही